الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نجتمع في ليلة 19 من شهر صفر عام 1439 للهجرة، وكعادتنا في ليلة الخميس نقرأ سويا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالأدب المفرد، وقد افتتحنا بابا جديدا في الدرس السابق بعنوان الوصاة بالجار، وقرأنا فيه حديثين ولم ننتهي بعد من قراءة الحديث الثاني، وسوف نستأنف حيث انتهينا في الدرس السابق إن شاء الله تعالى. Mes très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de reprendre la lecture du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons ouvert un chapitre nouveau la semaine dernière concernant le voisinage et le droit que le voisin a sur nous. Et dans ce chapitre-là, nous avons lu 2 hadiths. D'ailleurs, le second hadith, nous n'avons pas fini. Et nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكرنا الجزئين الأولين من هذا الحديث الذي ينقسم إلى 3 أقسام: الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى الضيف أو إكرام الضيف، وبقي القول الحسن أو الصمت. وما الفرق بين السكوت والصمت؟ ما الفرق بين أن يقال فلان ساكت وفلان صامت؟ قال بعض العلماء أن السكوت يقع بعد الكلام، بحيث كان الإنسان يتكلم فلم يجد ما يواصل به كلامه أو أمر بالسكوت فسكت. أما الصامت فهو الذي التزم الصمت من الأول، لم يتكلم. هذا هو الفرق بين الساكت والصمت أو والصامت. وهنا قال أو ليصمت ولم يقل أو ليسكت، لتفهم أيها المسلم الكريم أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم ابتداء حتى يتيقن أن الذي سيخرج من فيه يكون حسنا، فإن لم يكن الأمر كذلك فخير له السكوت، فخير له ألا يتكلم. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قال العلماء: فإذا كان الكلم الطيب، والكلم جمع كلمة وكلام، فإذا كان الكلم الطيب يصعد إليه أي يرتفع إليه، فهم من ذلك أن الكلام الخبيث يبقى وبالا على صاحبه ولا يرتفع ولا يصعد إلى الله تبارك وتعالى. ولو أدرك المسلم خطورة كلامه لظل صامتا من يوم ولادته إلى أن يدخل قبره، لأن اللسان خطورته جسيمة وكبيرة وعظيمة. وقد نقل عن غير واحد من السلف أهمية الاحتفاظ على اللسان، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ذهب به رجلان 2، كان ملكين في صورة رجلين، ذهبا به يتجول في جهنم يرى بعض عذابها، وفي الجنة يرى شيئا من نعيمها. فمر
بحائط في أسفله حفرة صغيرة، وإذا بثور عظيم يخرج من تلك الحفرة الصغيرة، ثور عظيم. فلما خرج الثور أخذ يضرب الحائط برأسه يحاول جاهدا أن يعود في تلك الحفرة من تلك الحفرة التي خرج منها، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا ولم يهتدي إليها. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد العجيب الغريب، وسأل صاحبيه: ما هذا؟ فقال له: هذا الثور هو الكلمة التي تخرج من في الإنسان لا يدرك حقيقتها حتى خرجت منه، فإذا رأى عظمتها تمنى أن يبتلعها لتعود في جوفه، ولن تعود في جوفه أبدا. بسبب الكلمة الواحدة قد يتسبب الإنسان في هلاكه. وتسمعون بحديث رجل صالح تقي كان له أخ، وذلك الأخ لم يكن صالحا، فكان يذهب إليه بين الفينة والأخرى يعظه ويذكره بالله، يقول له: يا أخي اتق الله وبرك المبسالات وادر عقلك وارجع إلى صوابك ورشدك. فكان أخوه يعرض عنه ويتجاهله حتى بلغ السيل الزبا، يعني ما بقاش يصبر معه هذا الأخ الطالح. فجاءه أخوه ذات يوم وأخذ يعظه كعادته، فاشتد غضب الأخ الطالح وقال له: مه إليك عني، لم تبعث إلي رسولا، وخليني ترك انت ما حط عليا بلغة قومنا. فغضب الأخ الصالح وقال له: والله لن يغفر الله لك. حالف بالله أن الله عز وجل لن يغفر له، واستعمل أداة النفي المطلق، لن، لا اليوم ولا غدا. فسمعه رب السماوات والأرض من فوق 7 سماوات وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ شكون هذا اللي يحلف علي بأني ما غاديش نغفر لفلان؟ من هذا؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا العمل الصالح اللي كنت تعمل به، صلوات وزكوات وبر والدين وحسن الجوار إلى آخره، كل هذا ذهب سدى هباء منثورا في لحظة قصيرة بسبب ماذا؟ كلمة واحدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يروي الحديث: كلمة واحدة أوبقت عليه دنياه وأخراه. غير كلمة واحدة خسرت له الدنيا والآخرة. فكيف بمن يطلق عنان لسانه يعتقه من كل قيد، يقول له: تصرف كيفما تشاء فأنت حر، فكل ما يجري بخاطره يعبر عنه بلسانه بدون تفكير ولا هوية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الوحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني 70 سنة وهو يهوي في النار بسبب ماذا؟ كلمة واحدة. فيا أخي إذا أدركت خطورة الكلم فخير لك أن تسكت، وخير لك أن تلتزم السكوت. قال علي رضي الله عنه: قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. وروي عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع حجرة صغيرة في فمه قبل أن يتكلم بالكلمة، يضعها في فيه لأجل أن يتمهل في التفكير ويزن كلامه هو جدير بأن يقال أو خير له بأن يبقى في صدر الإنسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفسها.
ما لم تعمل أو تكلم. يعني هذه الخواطر التي تجري بذهنك ما دامت باقية في رأسك ولم تتكلم بها ولم تعمل بها، فالله عز وجل يتجاوز عنها. فاسكت، ولو سكت الإنسان لكان خيرا له لو كان يعلم. والله، والسكوت كما قالوا زينة الجاهل. فالجاهل الذي لا يعرف شيئا لا في الدنيا ولا في الدين قد يكون له شيء من الوقار والهيبة، لا سيما إذا كان صاحب لحية كثيفة وقميص طويل يدخل المسجد فيراه الناس فيخيل إليهم أن عالما من العلماء قد دخل عليهم حتى يتكلم. وقد ذكرت لكم قصصا من هذا القبيل، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يشكو ألما في ركبتيه، فكان يمد رجليه في دروسه، وكان يعتذر من القوم لأن هذا لم يكن من صنيع الصالحين، لم يكونوا يمدون أرجلهم والناس أمامهم، فاعتذر منهم والناس قبلوا منه عذره ولم يلتفتوا إليه. فدخل رجل ذات يوم المسجد وأبو حنيفة يحدث وعليه وقار وهيبة ولحية كثيفة، فرآه أبو حنيفة فاستحيا منه ظنا منه أن هذا عالم من العلماء، فأمسك رجليه رغم الألم الذي يشعر به. فدخل الرجل واستأذن فجلس، وكان أبو حنيفة يتذاكر بعض المسائل في الصيام مع طلابه، وقال لهم الصيام شرعا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هكذا عرفه الفقهاء. فقال الرجل: يا شيخ. فتطلع الشيخ إلى سؤال ذلك الرجل المهيب، قال: لبيك، عندي سؤال، سل ما بدا لك. فقال الرجل: أرأيت إن لم تغرب الشمس ماذا نصنع؟ هو قال لك الصوم يحبس مع غروب الشمس، هو قال له مشات له في راسه ولا الشمس ما غربتش، كيفاش نديروا؟ ففهم أبو حنيفة من سؤال الرجل أنه خلاف ما يظهر، فمد رجليه الواحدة تلو الأخرى ثم قال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. هذا غير كيفاش نقولوا غزواق، ياك غزواق، عنده غير صورة والداخل ما فيه والو، بحال هذوك اللي سميتهم اللي كيبيعوها في البيوغ الطابا اللي تلعب كتحك بها، ولا لقيتي شي بركه ربحتي الفلوس. وعندك وحده لتحت مكتوب عليها نول سي ديكوفير، واخا ربحت مليون ولا حكيتي هذيك اللي تحت ما خسرت، ما ربحت والو. هكذا شأن هؤلاء، يدخلوا المسجد بصدور منتفخة وكأنهم أعلم الناس وأتقى الناس وأحسن الناس. سله سؤالا في الطهارة أو في الصلاة أو في العربية، أو سله كم يحفظ من القرآن، وسوف تظهر لك حقيقته. أي والله، ما ينبغي واحد يحاول يتظاهر أمام الناس بخلاف حقيقته، ما نحتاج إلى هذا. الله أعلم بحقيقة كل واحد، فلماذا نخدع الناس ونكذب على الناس؟ خليك طبيعي مع الناس، كما أنت أمام مرآتك في بيتك وليس معك إلا رب السماوات والأرض، فكن كذلك مع الناس. ليس هناك فائدة في أن تخدع الناس وأن تنافقهم بأن تظهر لهم خلاف ما تبطن، هذا هو النفاق. كن طبيعيا ضحوك بشوش غير عبوس. على كل حال، هذا اللسان افعل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذا، حيث قال: أمسك عليك هذا. تعجب معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه عبارة لا يقصد بها الحقيقة، وإنما كانوا يستخدمونها عند التعجب أو الغضب. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني أكبر سبب إدخال الناس النار هو ما
يزرعونه بألسنتهم وسوف يحصدونه يوم القيامة. من زرع الشوك يجني الجراح، ومن زرع الشوق يجني الفلاح. على كل حال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما القول الحسن فكل ذكر لله تبارك وتعالى، وخير ما يذكر به الله عز وجل هو أن يترنم المسلم بتلاوة القرآن، وأن يكثر من ذكر الله بالتحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وبالحوقلة وغيرها، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، بأن يقول خيرا أو أن يدخل السرور في قلب أخيه المسلم، بأن يقول له كلمة طيبة. كان عمر رضي الله عنه يخرج صباحا يذهب إلى لقاء الناس يسأل عن حالهم، ينتظر منهم أن يقولوا الحمد لله، فإذا قالوها قال هذا الذي أردت منه ثم ينصرف عنه. هكذا كان القوم، هكذا كان خيار الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون الخير ويحبون أن يروا من الناس وأن يسمعوا منهم الخير. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فإذا عجزت أنت أن تقول خيرا فاسكت، وإذا عجزت أنت أن تقول خيرا فحاول أن تكون سببا في أن يقول غيرك خيرا حتى تحظى بمثل أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجوره أو أجره من غير أن ينقص من ذلك شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والدال على الخير كفاعله. ولو أدركنا الخير الموجود في السكوت لم نسمع في المساجد إلا همس المذكرين المسبحين الحامدين الشاكرين، يمسكون بالسبحة وليس استخدامها بدعة على ما يظهر صحيحا والله أعلم، أو يمسكون المصاحف يقرؤون القرآن، أو ينفلون ويواصلون بين النوافل وفقط. أما الهدرة الخوية، الكلام الذي لا طائل تحته من الكلام الدنيوي في السيارات والدور والتجارة وفلان وعلان، هذا لا نريده في بيوت الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا أن يكون فيه فائدة. تعرف فلان؟ أيوة، مرض مسكين، يلا نمشي نزوره، بسم الله. تعرف فلان؟ ماله مسكين، مرته طاحت، سبحان الله، يلا نجيبوا له شوية تاع الطعام باش نخفوا عليها. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، وهكذا كانوا من قبل، فتغيروا وبدلوا، ولا خير في مثل هذا التغيير. طيب، dans le hadith 102, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit bienfaisant envers son voisin. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Puis il a dit, et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et ça aussi, on en a parlé. Il reste cette dernière partie, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. En arabe, on a une différence au niveau des verbes et des noms, au niveau du silence, entre celui qui parle et qui se tait, et celui qui ne parle pas. Les deux, ils font silence. En français, on dira les deux, ils se taisent. En arabe, on a un verbe différent pour chacun d'entre eux. On fait la différence entre celui qui se tait sans avoir parlé et celui qui se tait après avoir parlé. Celui qui se tait après avoir parlé, on dira sakata. Et celui qui se tait sans avoir parlé, on dira samata. Donc ici, il n'a pas dit sakata. Il n'a pas dit il a parlé. Alors il s'est tu. Il a dit il s'est tu sans avoir parlé. Ce qui signifie que la base chez toi, c'est le silence. C'est ça la base chez toi. Et que normalement, tu ne dois parler que si tu as quelque chose de bon à dire. Ici, il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et si, wallah, on connaissait le danger qui réside dans nos langues, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que la langue est tellement dangereuse qu'Allah il nous a protégés d'elle avec deux remparts.
يشوفوا مثلا كما قال الله عز وجل قال أولم ينظروا في أنفسهم شوفوا في أنفسكم. Regardez subhanallah en vous-même. L'oreille, il n'y a pas de rempart, ما كانش. أي صوت يصدر تسمعه شئت ما بيت. Dans tes oreilles, il n'y a pas de rempart. Tout son émis, tu l'entends, que tu le veuilles ou non. Après, on a les yeux. Les yeux, on a les paupières. On a juste un seul rempart qu'on peut contrôler, plus ou moins. واحد. La langue, la bouche, on a deux remparts. سنان, اللي ما زال عنده سنان. Les dents, pour celui qui en a encore, et les lèvres, shafatayn. Deux remparts. Pour te montrer à quel point la langue elle est dangereuse, on lui a mis deux remparts. Et c'est pour ça que dans les oreilles, on a as-sam' wal istima'. On a le fait d'entendre et le fait d'écouter. Et Allah, il t'en veut pas pour ce que tu entends, mais pour ce que tu écoutes. Parce que tu dois tendre l'oreille et être attentif. Dans les yeux, des fois tu vois les choses sans le vouloir. C'est pour ça qu'il y a dit dans le hadith, Al-oula lak wa thaniya alayk. La première elle est pour toi, la deuxième elle est contre toi. Donc l'oula, c'est pas ta faute. بعضهم قالوا إذا مددت النظر هل يعتبر نظرة واحدة ولا نظرات؟ Et là ils ont dit ouais mais si jamais je regarde longtemps sans cligner des yeux, est-ce que c'est un ou c'est plusieurs regards? مسألة فيها خلاف. على كل حال على كل حال المهم الأولى لك والثانية عليك. La première elle est pour toi, donc t'es pas directement puni. C'est pas tout de suite. Regarde si t'avais ouvert tes yeux, toi tu ne serais pas cogné, tu ne serais pas fait mal. Il faut ouvrir les yeux. Et puis, on a la bouche. Est-ce que vous avez entendu, vous, l'oula lak ou la tania alek? في اللسان في الكلام اللي يخرج منه ما كاينش. Il n'y a pas est-ce que le premier mot il dit non c'est pas ta faute. Il y a pas, tu peux pas parler sans faire exprès. Tu peux pas. Comme entendre ou voir. Tu peux pas. Ce qui sort de ta bouche, c'est toi qui as voulu le sortir. Et que l'ahmaq, il n'y a que le fou qui parle sans réfléchir. Il n'y a que lui. Mais normalement l'aqil, lui, il réfléchit avant de parler. Et des fois, tu as des gens, ils parlent, ils se taisent, ils réfléchissent longtemps, ils disent n'importe quoi. Tu dis, subhanallah, Hada, il a sorti n'importe quoi en réfléchissant. Qu'est-ce qu'il aurait dit sans réfléchir, celui-là? Et يحكوا لنا في المغرب يقول لك واحد القصة واحد الرجل المهم كانوا عندهم مشكلة دولية فاجتمعوا في قاعة كبيرة جدا في تلك القاعة طويلة جدا وحولها كراسي الناس يجلسون يعني أصحاب الشورى أصحاب العقول أصحاب النهى يجلسون حول هذه الطاولة لأجل البحث عن حل لهذه المشكلات الدولية ومعهم رجل فأصبح الناس كلهم يتكلمون كل يدلي بدلوه كل يعطي برأيه وهذا ساكت يمسك برأيه وكأنه يتفكر تفكيرا عميقا فعجزوا عن أن يجدوا حلا لمشكلتهم فتفطن له أحد الجلوس قال انظروا إلى هذا لم ينطق ببنت شفة مذ وصلنا في هذه القاعة لعله وصل في تفكيره إلى حل قالوا صدقت يا هذا ما الذي أشغل بالك وذهنك مذ دخلنا أوجدت حلا فنظر إليهم وقال لهم ونسيت واحد الأمر هذه القاعة الكبيرة كانت غير باب واحد كان غير باب واحد بحال هذا فقال لهم كيف أدخلوا هذه الطاولة الكبيرة مع هذا الباب الواحد قالوا سيروا تتلعب. Des fois il y a des gens qui réfléchissent longtemps et ils sortent des bêtises. Et ils sortent des bêtises. Ils racontent comme quoi il y avait un grand problème national. C'est une histoire qu'on m'a racontée au Maroc. Et les gens se sont réunis dans une grande salle avec une grande table. Ils appellent ça une table ronde, très grande, immense. Avec autour d'elle des chaises pour que les gens puissent s'asseoir et réfléchir. Et dans cette salle-là, il n'y avait qu'une seule porte, comme celle-ci. Là. Alors les gens se sont assis, ils ont commencé à discuter, chacun donne son avis, chacun il dit ce qu'il pense, il donne des solutions. Mais non, ils n'arrivent pas à trouver une solution pour le problème qu'ils ont. Et il y en a un parmi eux, depuis qu'il est rentré dans la salle, il n'a pas dit un mot. Il est assis comme ça, il réfléchit.
Il n'a pas dit un mot. Alors les gens ils ont remarqué que lui là, il parle pas, il réfléchit, il doit avoir quelque chose en tête. Alors il y en a lui dit, toi là, depuis tout à l'heure tu parles pas, au lieu tu trouves une solution. À quoi tu penses? Dis-nous à quoi tu penses depuis tout à l'heure. Alors il les regarde comme ça, il leur dit, comment ils ont fait pour rentrer une table comme ça alors qu'il n'y a qu'une seule porte? Ça n'a rien à voir avec leur problème. Je sais pas, les Arabes ils يضحكوا, les Français ما يضحكوش. Voilà, il est resté une demi-heure à réfléchir pour dire une bêtise à la fin. Il y a des gens, Allah, comme on dit, la beauté de l'ignorant, c'est son silence. Si quelqu'un est ignorant, s'il reste silencieux, il peut yislik. Il peut passer. Les gens ils peuvent le voir et se dire, oh lui, ça se trouve, il est wa'ar. Il est dangereux. Jusqu'à ce qu'il parle. Ah non, laisse tomber. Nul s'est découvert. T'as vu dans les tickets banco de millionnaires et tout ça, quand tu frottes, tu gagnes 1000 euros, 10 000 euros, là tu gagnes rien de mouhim. Et en bas, t'as un truc, c'est marqué nul s'est découvert. Si tu grattes ça, ton billet, il vaut plus rien. Et ben ces gens-là, c'est pareil. Comme on l'avait dit avec Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui, il avait mal au genou, il n'arrivait pas à s'asseoir en tailleur, alors il tendait les jambes. Et à savoir que ça, à l'époque, c'était une chose qui était mal vue. Les gens n'aimaient pas qu'on tende les jambes face à eux. Et lui, il avait déjà ses élèves, et il le savait, et bien sûr, ils lui ont jamais tenu rigueur pour cela. Un jour qu'il donnait les cours dans sa mosquée, il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée. Un homme avec une grosse barbe, et un long qamis, un regard sérieux. Abu Hanifa, il a vu, il a dit, oh lui là, il a la barbe de quelqu'un qui connaît 3000, 4000 hadiths. Ça se fait pas devant lui, je me mets les jambes comme ça. Alors en temps bien que mal, il a réuni ses jambes et puis il s'est assis en tailleur. Même malgré la difficulté et la douleur. L'homme il vient, salam alaikum, fa alaikum salam. Je me permets de m'asseoir avec vous, assis-toi. Alors il s'assoit. Et là, Abu Hanifa, il leur raconte des masaïl en rapport avec la jurisprudence du jeûne, du siyam. Et il a dit que le jeûne, de la définition islamique, c'est le fait de s'abstenir de boire ou de manger ou de faire toute chose qui va rompre le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et là, l'homme, il lève la main, il dit, ah cheikh. Et là, Abu Hanifa, il dit, oui. Il dit, j'ai une question. Il te pose la question que tu veux. Il dit, et si le soleil ne se couche pas? Comment ça, si le soleil ne se couche pas? Ben ouais, si le soleil ne se couche pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais le soleil il se couche. C'est quoi cette question-là? Et là, Abu Hanifa, il a compris. Il a dit, ah d'accord, c'est ça. Alors il a tendu la première jambe, il a tendu la deuxième. Il a dit, le moment est venu pour Abu Hanifa de tendre ses jambes. Hada wujuduhu ka'adami. Ces gens comme ça, là, leur présence, elle est comme leur absence, ils servent à rien. Ils sont inutiles dans le paysage. Un poteau, un arbre, une chaise, c'est la même chose. Mais eux, on n'est pas tous des ulama, c'est pas tout le monde qui peut être un alim, mais au moins tais-toi. Quelqu'un connaît sa réalité, sa vérité, qu'il ne cherche pas à paraître auprès des autres différemment de ce qu'il est vraiment. Différemment de ce qu'il est vraiment. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu es tout seul dans ta maison, il n'y a qu'Allah Ta'ala au-dessus de toi qui te regarde, et que toi tu sais ce que tu regardes dans le miroir, n'essaye pas de faire croire aux autres autre chose que ce que toi tu vois dans le miroir. Reste naturel. Comme tu es chez toi tout seul, sois-le avec les gens. Ne joue pas un rôle qui n'est pas le tien. Reste naturel. C'est de l'hypocrisie que de vouloir montrer aux gens une chose qu'on n'a pas à l'intérieur. C'est comme ça. أنا قالوا لي كتحب بزاف. إيه والله غالب. تكلمنا عن الله غالب الخطرة اللي فاتت. Allah ghalib. Moi, on m'a souvent dit, ouais, c'est pas bien, tu rigoles trop et tout ça. Bah, comme ça. On a été créé comme ça. Dans une famille de. L'aïla kulla kattahakana. Al-muhim, faut pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. Tu es comme tu es, reste comme tu es. Change pas. Sahaba radiyallahu anhum ala kathratihim wa ikhtilafi anwa'ihim lam yattahidu ala hay'atin wahida. كان فيهم الشديد الغضبان وفيهم الخفيف اللين وفيهم الذي يضحك كثيرا والذي يبكي كثيرا وهكذا لكنهم كانوا مؤمنين بالله عز وجل متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم كما نقل عنهم كانوا يلعبون بعضهم مع بعض وكانوا يأكلون البطيخ ويترامون بقشرتها
فإذا انتهكت حرمات الله تدور حمالق أعينهم. هكذا كانوا يضحكوا مع المسلمين، ولكن إذا انتهكت محارم الله ما بقاش نضحك. الحق هو الحق، أما نضحك ديما بلا معقول بلا صواب، هذه ما كايناش. لكل أمر وقته. الصحابة رضي الله عنهم aussi se forçaient pas à être ce qu'ils n'étaient pas. كما وصفهم أحدهم قالوا ما كانوا متحزقين، كانوش يمسكوا هداك على أنفسهم، كالذي يريد أكرمكم الله أن يخرج من بطنه ريحا فيمسك عن نفسه. ما كانوا هكذا، كانوا مرتاحين مطمئنين. الصحابة رضي الله عنهم, comme certains les ont décrits, étaient des hommes normaux. Ils étaient nombreux et ils étaient différents les uns des autres. Il y en a qui étaient sérieux, il y en a qui étaient durs, il y en a qui étaient doux, il y en a qui riaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui... Chacun avait son attitude et son aptitude et sa particularité avec laquelle il se distinguait des autres. Ce n'étaient pas tous des robots, comment ça s'appelle, des mannequins, des poupées. Là, des humains, chacun avec leur différence. Et l'islam n'est pas venu pour forcer les gens tous les mêmes. Non, reste comme tu es. Ce que tu as de bien, conserve-le, exploite-le, améliore-le. Ce que tu as de mal, change-le, enlève-le et épargne les gens de cela. Un autre, il décrivait les sahaba, il disait comme quoi, radiyallahu anhum, ils s'amusaient, ils jouaient les uns avec les autres. Quand ils mangeaient du melon et qu'ils finissaient, qu'il ne leur restait que la peau, ils se la jetaient dessus. Ils se la jetaient dessus en s'amusant. Mais quand les sacralités d'Allah étaient bafouées, leurs yeux, ils tournaient de fureur, de colère. Et un autre, il disait en parlant d'eux, les sahaba radiyallahu anhum n'étaient pas constipés. Quelqu'un qui a mal au ventre et qui se tient le ventre comme ça, il n'arrive pas, il se force. Eh bien, c'était pas comme ça. C'est pas des gens qui se forçaient à être ce qu'ils n'étaient pas. Ils étaient naturels. Naturels. Humains. Ni plus ni moins. Et voilà. On revient au calme. Hadouk Nas, on en a plein dans les mosquées aujourd'hui. Il vient dans la mosquée, on aurait dit les films de cow-boy à l'époque là. Dans le saloon. الناس يلعبوا كارطه ويشربوا شي كاس واحد مجرم يدخل صافي بقاو الناس يتجمدوا ما يبقاوش يتحركوا. T'as déjà vu les vieux films تاع les cow-boys بكري؟ T'avais le saloon comme ça, t'avais plusieurs tables, il y en a qui jouaient aux cartes, il y en a qui buvaient des verres, et après la porte battante, elle s'ouvre comme ça, et t'as le bandit qui rentre. Et là, ils bougent plus les gens. Ils arrêtent de bouger, ils arrêtent de respirer, ils ont peur d'attirer l'attention du méchant. Eh ben on a comme ça aujourd'hui dans les mosquées. Il rentre dans la mosquée, il a la poitrine comme ça, il passe au salam qui il veut, il choisit, d'abord il t'observe. Il a le viseur dans les yeux là. Regarde ta tête, ta barbe elle est passée longue, éliminé. Regarde ton camis, ton camis il est trop long, éliminé. Il a même pas de camis encore pire. Ouais, et il marche comme ça, dans les rangs, et il regarde, et il dit, donc laisse mais istahlouch. Lui, eux, ces gens-là, ils valent rien. C'est ça qu'il pense dans sa tête. Il pense dans sa tête en marchant comme ça là, moi je suis meilleur que vous. Moi je suis meilleur que vous. Alors quand il voit ses copains comme lui, il مشى عندهم يسلم عليهم ولبسوا بخير وهكذا. أما أنت والآخر ما عندوش غرض فيك. Ça n'intéresse pas. Mais lui là, c'est comme le barbu d'Abu Hanifa. Va lui demander toi, c'est quoi le ta'rif du siyam? Va lui demander toi, c'est quoi les ahkam de tahara et de salah? Va lui demander toi, c'est quoi? Combien de Coran il a appris? Et tu vas voir c'est quoi là, nul c'est découvert. Nul si découvert. C'est pas que des apparences, c'est facile ça. Mettre une barbe et un qamis, ça tu sais, les acteurs dans les films ils en mettent. Hein. C'est facile ça. N'importe qui peut mettre une barbe et un qamis. Ce qu'il faut, c'est tazkiyatul nafs. Après, c'est pas tout le monde qui peut être un alim. Non, mais pourquoi dire il faut que tout le monde soit des ulama? Là, il faut que les gens ils soient humbles. C'est comme je réfléchissais à ça. C'est pourquoi les barbus dans la mosquée ما نجحوش. علاش اصحاب الحياه في المساجد في فرنسا وفي غيرها ما نجحوش. Pourquoi ils n'ont pas réussi alors que normalement les gens ils devraient les aimer, ils devraient vouloir être proches d'eux, ils devraient les admirer. Pourquoi ça marche pas? Parce que les barbus اللي عندنا حنا وانا واحد منهم. Avant on était à la cité. Avant vous veniez à la mosquée et vous passiez devant la mosquée et vous nous voyez nous là-bas en train de faire des bêtises.
Et puis un jour, on s'est réveillé. Ah tiens, on va aller à la mosquée. Mais le problème, c'est qu'on a oublié que les gens ils nous ont connus avant. Alors nous, on va à la mosquée, en faisant les super musulmans, alors qu'on a oublié que les gens qui sont ici, ils savent ce qu'on était il y a quelques jours déjà. Ils savent. انت لا تلعب على راسك زعما عالم وماشي يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين وكنت تفعل وتفعل. الله يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Et si on se rappelait ça, si on se rappelait d'où on vient, eh ben là on se la ramènerait moins. Quand on viendra à la mosquée, on mettrait le qubba hadi sur la tête. Ça va comme ça, comme on parlait comme ça avec les gens normalement. Maintenant nous c'est l'axe. كنا مجرمين فاصبحنا مسلمين واصبحنا نزدري بالاخرين. عجيب هذا. On était des criminels, on était des musulmans, et maintenant c'est nous qui dénigrons les autres. Subhanallah. C'est pour ça que ces gens-là, ما ينجحوش في المساجد, ما ينجحوش. C'est pour ça que Allah ما كتب لهم القبول. Il leur a pas écrit l'acceptation à ces gens-là. Parce qu'ils se sont oubliés et ils ont oublié les autres. Il ne faut pas faire comme ça. هذوك الناس اللي حولك في المسجد إخوتك وفيهم بل أكثرهم إن لم نقل كلهم خير منك ويجب أن تظن هذا فيهم أن تحسن الظن بغيرك وأن تسيء الظن بنفسك هكذا ينبغي أن تكون بألا تظنن طرفة عين ولو لحظة قصيرة أن أحدا خير منك أن أحدا من المسلمين أن أحدا من المسلمين شر منك. Si on avait la bonne façon de penser, de réfléchir, les choses seraient différentes. Ces gens qui sont autour de toi à la mosquée, quand tu viens ici, ce sont tes frères, ce sont des musulmans. Et certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ils sont meilleurs que toi. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir, que les musulmans, ils sont meilleurs que toi. Et tu dois avoir une bonne opinion des autres et une mauvaise opinion envers toi-même. Tu ne dois penser que du bien des autres et ne penser que du mal de toi-même. Tu ne dois jamais te dire, ne serait-ce qu'un petit instant, que quelqu'un il est pire que toi. Là. Non. C'était, Al-Fudayl ibn Iyad, il avait dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il a dit, la in dhananta anna ahadan min al-muslimin khayrun mink, la bi'sa ma dhanant. Si jamais tu crois que un parmi les musulmans, sharrun mink, est pire que toi, eh ben tu as eu la pire des pensées possibles. Tu as eu la pire des pensées possibles. Dis du bien ou tais-toi. On a dans la sunna beaucoup de textes qui nous montrent que celui qui ne dit pas du bien et qui ne comprend pas le danger de sa langue, il ne fait que creuser sa tombe avec ses propres mains. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme pieux et vertueux. Cet homme-là, il avait un frère qui n'était pas pieux, mais pervers. Alors il allait le voir et lui parlait. Il lui rappelait Allah et le rappelait à l'ordre. Mais son frère, il n'écoutait pas. Il restait dans son égarement. Mais l'autre, le pieux, il n'abandonnait pas pour autant. Et revenait le voir le plus souvent. Et un jour, le frère, le pervers, le mauvais, il s'est énervé. Il a perdu patience. Il en avait marre de voir son frère tous les jours en train de lui dire crains Allah, arrête, reviens vers le droit, la droiture, sois bon, il a arrêté. Il en avait marre. Alors, un jour que le pieux il est venu voir l'autre il s'est énervé. Il a dit, c'est bon, t'es pas un prophète, laisse-moi tranquille. C'est bon, je me débrouille, c'est pas tes problèmes. Et là, le pieux, il s'est énervé lui aussi. Il a dit, quoi? C'est comme ça que tu me réponds? Il lui dit, par Allah, wallah, il jure par Allah, que jamais Allah ne te pardonnera. Il a dit ça. C'est-à-dire qu'il s'est mis à la place d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, c'est lui qui choisit à qui Allah va pardonner ou pas. Et là, Allah Azza wa Jal dit au des 7 cieux, dans cette parole, et il dit, qui est celui qui ose jurer sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai certes pardonné, et j'ai annulé toutes tes actions, effacées. Elles sont parties en fumée à cause d'une seule de ces paroles. Abu Huraira radiyallahu anhu qui rapporte le hadith, il a dit une seule parole, elle a anéanti sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Une seule. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam que la personne prononce une parole sans y prêter attention. Sans y prêter attention, sans faire attention. Là, on en est tout à l'heure.
Si tu attends se faire exprès, c'est pas ta faute, ma'alish. Si tu vois se faire exprès, l'oula lak wa thaniya alik. Mais tu ne peux pas aller se faire exprès. Il faut que tu réfléchisses. Là, il dit une parole sans y prêter attention. Là, il se dit, oh, ma'alish, c'est pas grave. Elle le fait plonger en enfer 70 ans. Pendant 70 ans, il tombe. Pour aller en enfer, wal'iyadhu billah. Dans un autre hadith, le prophète a dit qu'il avait vu en rêve des différents châtiments de l'enfer. Et parmi les différents châtiments qu'il a vu, il a vu un mur, comme celui-ci, avec un tout petit trou en bas. Et de ce petit trou est sorti un énorme taureau. Énorme, gigantesque. Puis quand le taureau il est sorti, vous savez quand les taureaux ils foncent, il a couru et il a fracassé sa tête contre le mur dans le but de retourner dans le petit trou dont il est sorti. Il n'a pas réussi, alors il a fait marche arrière et rebelote, il a recommencé une deuxième fois. Il n'a pas réussi, alors une troisième fois et ainsi de suite, et il n'a pas réussi à retourner dans le trou. Un énorme taureau il sort d'un petit trou et impossible pour lui d'y retourner. Wa alaykoum salam. Le prophète il observe la scène et il s'interroge et demande à ceux qui l'accompagnent, qu'est-ce que cela? Ils lui répondent, le taureau là, c'est la parole de la personne et le trou c'est sa bouche. Quand la parole elle sort de sa bouche, il se rend compte à quel point elle est grave, à quel point elle est grosse. Alors il aimerait bien pouvoir la ravaler, l'aspirer, mais c'est pas possible. Quand elle est sortie, elle est sortie. Ihdar lisanaka ayyuha al-insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Prends garde à ta langue, ô être humain, qu'elle n'aille pas te mordre, car c'est un serpent avec un très fort venin. Donc dis du bien ou tais-toi. Allah dit dans le Coran, vers lui s'élève la bonne parole. On comprend de cela que la mauvaise parole elle ne s'élève pas vers lui. Elle reste sur toi. Elle reste contre toi. Et tu devras en répondre le jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لفظ بالعربية أصلها الرمي. يقال لفظت السهم عن القوس أي رميته. ويقال عن الكلام اللفظ لأنه رمى كلامه كما أنه يرمي الحجرة أو يرمي السهم أو ما شبه ذلك. ما يلفظ من قول، ما من كلمة تخرج من فيه إلا لديه رقيب من يراقبه وينتظر أن يصدر قولا أو أن يعمل عملا ليكتبه في صحيفة عمله. عتيد أي استعد، هو مستعد للكتابة، لن تفلته كلمة قط أبدا. Allah dit dans le Coran, il n'y a pas une parole qu'il prononce sans qu'il n'y ait auprès de lui un surveillant prêt à agir. C'est-à-dire que, en arabe, le verbe lafadha signifie jeter. Jeter. Comme on dit, j'ai jeté ma flèche. Et en fait, on appelait le mot lafz parce qu'on l'a jeté de sa bouche. Il n'est plus dans sa bouche, il est sorti. Quand il est sorti, ça y est, tu en es responsable. Si tu restes dans ta tête, Allah il te jugera pas pour ce qui reste dans ta tête. Dans un hadith, il dit que tout ce qui te traverse l'esprit, Allah il le pardonne tant que tu ne l'as pas dit ou accompli. Donc si tu l'as prononcé, ça y est, il est sorti. Et là, tu devras en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les al-Raqib al-Atid, c'est l'ange qui est chargé d'écrire tes actes. Il est là. Il est prêt, il attend, il te surveille et rien de ce que tu peux dire ou faire ne lui échappe. Tout est écrit dans un livre. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. اقرأ كتابك, lis ton livre. Est-ce que tu trouves qu'il manque ne serait-ce qu'une lettre? Il ne manque pas une seule lettre. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, c'est écrit. Tout.
Et nous, on est là, on fait, on dit, Dieu ma'alesh, on sait. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et Allah leur a fait voir et apparaître ce à quoi ils ne pensaient même pas. Quand on va arriver au Yawm al-Qiyamah devant nos livres, on va dire non, pas ça, je rigolais, je ne le pensais pas, j'étais pas sérieux, non, mais je voulais pas, mais tu l'as dit, ça y est, khlas. Donc quand tu sais tout ça, man kana yu'minu billahi, on a dit al-mabda, falyaqul khayra, qu'ils disent du bien, fassent du dhikr. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad. Et le meilleur des dhikr possible, c'est de lire le Coran. Plus quelqu'un lit le Coran, plus son cœur il se purifie. Ils disent du bien. Il se rappelle d'Allah Ta'ala, son départ, et il est reconnaissant envers lui, alors il le remercie, il le loue, il le glorifie, il le sanctifie, et il lit sa parole. Puis il se rappelle le jour de la résurrection, wal yawm al-akhir, al-ma'ad, là le retour, alors il se tait. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, il sera jugé pour. وهذا الموضوع فيه كلام طويل. Le fait dans ce sujet-là de faire attention à ce qu'on dit, c'est un long sujet. وهناك محاضرة قيمة ألقاها أحد المشايخ اسمه عبد الخالق بن عبد الرحمن القرني اسمها حروف تجر الحتوف. أنصحكم بالاستماع إليها فهي جديرة بالاستماع وهي كذلك نافعة في بابها. حروف تجر الحتوف، وكم من حروف تجر الحتوف، لكنها بالعربية فقط. طيب ننتقل إلى الباب 56. قال رحمه الله باب حق الجار أو باب حق الجار. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد ابن الأسود رضي الله عنه يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هذا الحديث في باب حق الجار. ما حق الجار بين الناس؟ هل له درجة خاصة مختلفة؟ قال عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه، وهذا أسلوب يجب أن يستعمله المعلمون مع طلابهم، وهو التعليم عن طريق السؤال. سألهم عن حكم الزنا، والزنا هذا حكمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما من أحد وإن كان جاهلا أميا إلا وهو يعلم أن الزنا حرام، وهو مما اتفق عليه أهل الأديان كلها أن الزنا حرام. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا لا يحتاج إلى توضيح، الناس كلهم يعلمون ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أعطني رخصة باش نزني. فهم الصحابة رضي الله عنهم به، أرادوا أن يضربوه أو أن يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه خليه. يا هذا أترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. يا هذا أترضاه لأختك؟ قال لا. نطقت رجولته في هذا اليوم الذي لم تزل حية في صدور الناس، أما اليوم فكبر عليها 4 لوفاتها. وليتنا نعلم أين دفنت حتى نزورها. قال لا أرضى ذلك لأختي. قال فكذلك الناس لا يرضون لأخواتهم. أترضاه لبنتك؟ قال لا.
قال وكذلك الناس لا يرضون لبناتهم ثم وضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه فقام الرجل وذهب وانصرف وقال جئت وما من شيء أحب إلي من الزنا وها أنا الآن انصرف وما من شيء أبغض إلي من الزنا. شوفوا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. ونظير هذا الحديث ذلكم الرجل الذي بال في المسجد وهم الصحابة رضي الله عنهم به فدعاه النبي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلاما لطيفا وعلمه تعليم المربي المشفق ففهم الرجل واستوعب الكلام وعمل به ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد ضيقت واسعا. علاش صاحبي هذا الرحمة الكبيرة غير يكونية؟ لا، هكذا ينبغي أن نفعل. إذا رأينا أحدا يسيء في تعامله جهلا منه فيرشد ويعلم ويوجه إليه كلام لطيف حسن جميل. هكذا ينبغي أن نكون بعضنا مع بعض. طيب dans le hadith suivant هذا مازال ما كملت باش الفرنساويين ما ينعسوش شفتو ما كينعسوش شويه وحتى العرب حتى ما كينعسوا ولكن نقل من الاخرين. على كل حال dans ce hadith suivant المقداد بن الأسود رضي الله عنه dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroger ses compagnons au sujet de la fornication et répondirent c'est interdit. Allah et son messager l'ont interdit. C'est quelque chose de clair et connu. Vous savez, d'habitude, les sahaba, radiyallahu anhum, disent Allah wa rasuluhu a'lam. Là, ils ont dit quoi? Non, ça c'est connu, khlas. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle en arabe ma'loumun min ad-din bid-darura. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont connues religieusement obligatoirement. Alash obligatoirement, ça veut dire que ce sont des choses qu'on connaît sans avoir étudié. Des choses qu'on connaît, tout le monde les connaît, ces choses-là. N'importe quel musulman, il sait que le zina c'est haram. On n'a pas, il ne sait pas que c'est haram. Je vais même aller plus loin, même les non-musulmans, ils savent que c'est haram. Et que les gens qui ont des religions, ils savent que la fornication, elle est interdite. C'est interdit chez eux. Si tu veux avoir des rapports, il faut que ce soit fait dans le licite. Les chrétiens, ils se marient, les juifs, ils se marient, les musulmans, ils se marient, ils font des mariages. À la kulli hal. Donc la fornication c'est quelque chose d'interdit dans toutes les religions et tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que leur réponse elle a été catégorique. Haram. Allah il l'a interdit. Et son messager aussi. Et dans le Coran Allah Ta'ala il dit n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Maqash matznush la taznu. Il a dit n'approchez pas la fornication. Welcome. Et voilà, n'approchez pas la fornication. Ça veut dire quoi? Que tous les moyens d'arriver à la fornication, tous les moyens qui rapprochent de la fornication, ils sont interdits, tous. Donc il ne faut pas forniquer. Et il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au messager d'Allah, donne-moi la permission de forniquer. Les Sahaba radiyallahu anhum ont entendu une question pareille, ils s'énervent. Il est sérieux lui? Ils ont dit peut-être que c'était une façon de se moquer, de provoquer. Ils ont dit c'est impossible que quelqu'un pose une question pareille sincèrement. Alors ils se sont énervés, ils ont voulu le corriger. Après tu as dit quoi? Laissez. لأن الله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر ويدخل في ذلك أيضا السائل عن المسائل الدينية. Quant à celui qui demande, ne le repousse pas, ne le rejette pas. Rentre dans cela celui qui pose des questions religieuses. Tant que son but c'est d'apprendre. Amma si son but c'est de se moquer ou son but c'est de tester la personne en face de lui, هذا ينهر. نعم.
كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الرجل الذي سأله عن المرسلات عرفا والعاصفات عصفا فقال سل تفقها ويتسأل تعنتا يعني اسأل باش تفقه ما تسألش باش تعنت لهذا اللي سألته. Il a dit, un homme il a posé la question sur quelques versets du Coran. Ali avait compris la chose. Il dit quand tu poses une question, pose dans le but de t'instruire. Ne pose pas la question dans le but de mettre en difficulté celui à qui tu poses la question. Donc, il a dit au compagnon laissez-le. Il lui a dit, est-ce que tu l'accepterais pour ta mère? Qu'on fornique avec elle. Il a dit non, j'accepterai jamais qu'on fornique avec ma mère. Ah, d'accord. Eh bien les gens aussi n'acceptent pas ça avec leur mère. Puis il a dit, est-ce que tu accepterais qu'on fasse cela avec ta soeur? Il a dit non, je n'accepterai pas qu'on fasse cela avec ma soeur. Il a dit les gens aussi n'accepteraient pas qu'on fasse cela avec leur soeur. Est-ce que tu accepterais qu'on fasse cela avec ta tante? Avec ta fille? Avec ta nièce? Et chaque fois il dit non. Et sa virilité, sa jalousie, son honneur parle à sa place. Honneur qui aujourd'hui est malheureusement décédé. Parce qu'aujourd'hui ça ne dérange pas les gens qui forniquent avec leur mère, avec leur soeur, avec leur fille. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Puis, après qu'il lui ait fait comprendre à travers ces questions-là, et ça c'est une méthode pour l'enseignant de bien faire comprendre à ses élèves les choses qu'il veut leur faire parvenir, en leur posant des questions auxquelles ils répondent eux-mêmes. C'est comme si en fait à la fin, ce qu'ils veulent leur enseigner, il le fait sortir de eux-mêmes avant qu'ils n'aient à leur dire, à travers les questions qu'il leur pose. Alors, quand l'homme il a compris, c'est bon, j'ai compris, parce que tout le monde a des sœurs, tout le monde a des mères, tout le monde a des tantes et ainsi de suite. وقد نقل عن بعض السلف من زنى زني به. ما معنى هذا الكلام؟ Il a été rapporté d'après certains prédécesseurs, celui qui fornique, on forniquera avec lui. Qui fâche avec lui? En fait, avec quelqu'un de sa famille. Parce que lui, s'il a forniqué avec une femme, cette femme ne vient pas de nulle part. Elle a une famille. Elle a un père. Elle a peut-être un frère. Elle a peut-être un fils. Eh bien, lui, il a forniqué avec une femme. Eh bien, forcément, on forniquera avec une femme de son entourage. Wal'iyadu billah. Il faut faire attention. Et donc, regardez le prophète comment il a tourné la chose. Il a vu l'homme, il a compris. Alors il a posé sa main, le prophète a posé sa main sur la poitrine de cet homme-là. Il a dit, ya Allah, purifie sa poitrine et rends-le chaste. Rends-le chaste. Puis l'homme il s'est levé, il est parti et il a dit, avant de venir, il n'y a pas une chose que j'aimais plus ici-bas que de forniquer. Et après être parti, il n'y a pas une chose que je détestais plus que de forniquer. Voilà comment le prophète était avec les siens. Bil mu'minin ra'ufur rahim rahmatan lil alamin. Il était compatissant et miséricordieux envers les croyants et une miséricorde pour tout le monde. Et nous on est méchants. On est dur. On nous raconte toujours le hadith de l'homme qui a uriné dans la mosquée, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens disent, ah ouais, je connais ce hadith là, il est bien, mashallah. Mais si demain il y a un hadith qui vient avec son... Ya waylah. Il belle fil masjid اليوم. Ya waylah, malheur à lui s'il ose faire la même chose. Et كذلك النصيحة تكون في السر. ما تكونش في العلانية. Si tu vois quelqu'un faire une mauvaise chose en public, prends-le à part. Dis pas devant tout le monde, hey, faut pas faire ça. Et si c'est à la mosquée, tu laisses l'imam s'en occuper. Toi tu le fais pas. C'est moi ou c'est Cheikh Omar. Ntouma, comme on dit في المغرب, تدخلوا سوق راسكم. C'est pas vos affaires. C'est pas à vous de faire ces choses-là. C'est comme la police, c'est un peu le même système que la police. Le policier, il est là, il a un uniforme, il a une ceinture avec une arme, il a un gilet pare-balles. Il est là pour faire respecter la loi. Si aujourd'hui, toi, Mathalan, tu vois un voleur, tu l'attrapes et tu lui tires dans la jambe, eh ben c'est toi qui vas en prison. Parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'es pas un policier.
Tu n'as pas le droit d'avoir une arme. C'est pas tes affaires. Il y a des gens qui sont là pour ça, tu les laisses faire, et puis c'est tout. Dans la mosquée, As-Sultan huwa al-Imam. L'autorité, c'est l'imam. Personne d'autre. Et si l'imam ne veut pas des choses, tu viens le voir et tu lui dis. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir une fois, il m'avait raconté une histoire, quelqu'un qui disait des bêtises. Ah, je me rappelle, c'était un Jumu'ah. Wahad, il a dit que si jamais tu fais pas la khutbah, tu fais 4 rak'at. Tu fais pas la rak'atain. يعني واحد يتعطل il arrive en retard, mais il يدرك تكبيرة الإحرام. Il n'a pas assisté à la khutbah, mais il a quand même commencé la prière avec l'imam. Ben l'imam il fait ça, alors que c'est comme lui, l'islam il finit le rak'atain. Alors celui qui me raconte l'histoire, il me dit, je lui dis, il faut pas, pourquoi t'as prié 4 rak'at? Il dit, parce que j'ai pas fait la khutbah. Je dis, mais non, t'as vu ça où toi? Ou t'as vu que si tu fais pas la khutbah, il faut faire 4 rak'at, t'as prié avec l'imam, il a fait la rak'atain, tu fais la rak'atain toi aussi. Il a dit, non, non, tu ne connais pas toi. Et ben à ce moment-là, tu viens me voir, et ouvre les shkoun hadak. Nourris le shkoun ana. À ce moment-là, tu viens pas, laisse-le, c'est pas grave. Et tu me le montres. Et puis on va discuter avec lui. Faut pas, chaque fois que quelqu'un il essaie de régler un problème à la mosquée, ça finit en catastrophe. Tu sais pourquoi? Parce que toi et lui, kiff. ما عندك الحق تجبره على شيء كما أنه ليس لازم عليه أن يرضى بقولك لأنك مسلم من المسلمين فرد من أفراد الأمة. Tout simplement. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Normalement, la mosquée, l'autorité, c'est l'imam. À une époque, les gens ils respectaient l'imam. اليوم قوش يحترموا الإمام. هذا ما يعرفش غير خربق هذا نعرف أحسن منه. المهم على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم donc il a fait dua pour cet homme-là et l'homme Allah il a guidé et il a plus voulu faire cette chose-là. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وهنا تفهم شيئا مهما أن الفعل الواحد الزنا من كبائر الذنوب لا شك ولا ريب أن الفعل الواحد من كبائر الذنوب قد تتفاوت عظمته باعتبار أحد أمرين إما باعتبار الزاني وإما باعتبار المزني به. أما قولنا باعتبار الزاني فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. Les enfants, là, toi tu vas t'asseoir là à droite et toi avec le pull bleu tu vas t'asseoir là-bas à gauche. Allez, tout de suite. Non, il ne connaît pas le droit de la gauche. Enfin, t'as à gauche à toi. Va là-bas et toi tu vas là-bas. Allez-y. Je vais faire ça avec les grands aussi, hein. Surtout avec quelqu'un qui main. Je te comprends ce qu'il nous dit, hein. عندك. ايوه نعم قلنا باعتبار الزاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وبدأ بالأشيمط الزاني. شكون هو الأشيمط؟ الذي اختلط شيبه بشعره الأسود. والظاهر أن المقصود به هو الشيخ الكبير. الأشيمط الزاني. علاش الأشيمط الزاني؟ ما الفرق بين الكبير الشيخ الهرم الكهول الزاني والشاب؟ لأن الشاب في أول حياته وشهوته تملأ صدره وهمه كله في النساء فلأن يزني هذا بين قوسين طبيعي. أما الشيخ الكبير الذي تزوج وكان له من النساء ما الله به عليم ومع شيخوخته ضعفت شهوته ونقصت فهو له إمكانية في أن يقضي وطره في الحلال وضعفت ونقصت شهوته فزنا هذا ليست كزنا هذا. رجلان يزنيان وبينهما في الذنب كما بين المشرق والمغرب. باعتبار ماذا؟ باعتبار العمر والشهوة والحلال. يعني الإنسان الكبير في الغالب يكون قد تزوج وله أولاد
وربما له أكثر من امرأة واحدة، فإذا أراد أن يقضي شهوته فله أن يفعل هذا في الحلال. فلماذا يعدل عن الحلال إلى الحرام؟ علاش؟ فهذا ذنبه أعظم من ذنب الشاب. ولذلك أثنى الله عز وجل على ذلك الشاب الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، فقال ماذا؟ إني أخاف الله. وفي سورة يوسف ما يكون على ذلك شهيدا. شاب في ريعان الشباب، في شرخ الشباب، جماله فائق كأنه قطعة قمر، قد انفردت به امرأة العزيز وهي كذلك امرأة جميلة جدا، وقالت هيت لك، وفي قراءة هيت لك، وفي قراءة هيت لك، يعني راني موجودة. ماذا قال؟ معاذ الله أعوذ بالله، لم يخطر على باله. ثم قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، لأنه بشر، هم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلما تذكر عظمة الله وخاف عقابه أمسك وابتعد عنها وفر هاربا. والله هذه تمزق القلب لمن كان قلبه حيا. فر هاربا. أتتصورون هذا؟ أتتخيلون هذا؟ رجل في ريعان الشباب جميل جدا تدعوه امرأة إلى أن يزني بها، يفر منها هاربا، واستبق الباب استباق، جروا، هو يجري إلى الباب وهي تجري وراءه. عجيب والله، مشهد عجيب. يا ليتنا كنا فأرة صغيرة مختبئة في زاوية من زوايا هذا المكان لأجل مشاهدة هذا المشهد. والله شيء عجيب جدا أنت تقرأ هذه الآيات ويقشعر جلدك، فكيف لو كنت معهم من الحاضرين؟ على كل حال قلنا باعتبار الزاني، هذه فهمتوها، وباعتبار المزني به، يعني أن الإنسان قد يزني بامرأة وله ذنب الزنا، ويزني بأخرى وذنبه أضعف أقوى وأعظم، ويزني بثالثة وذنبه أشد من الأوليين. كيفاش داكشي؟ أولا واحد يزني بامرأة أجنبية لا علاقة له بها قط، لا هي من أقاربه ولا من جيرانه، هذا له ذنب الزنا. ثانيا أن يزني بامرأة جاره، لأن الجار يثق فيك، يجعلك في مأمن، لا يخاف منك، لأنه يسكن بقربك، يراك كل يوم، وكأنكم في أسرة واحدة، فيخرج من بيته خفيف البال، غير مهموم، غير خائف، لا يخطر على باله أن جاره سوف يزني بامرأته، بالعكس هو قد استقر في ذهنه أنه لو وقع بزوجته مكروه كان جاره الأول في إنقاذها ومساعدتها، فإذا به يخدعه ويخونه ويزني بامرأته، فهذا أشد. وأشد من ذلك أن يزني الرجل بإحدى محارمه، بأن يزني الرجل بأمه أو بأخته أو ببنته والعياذ بالله. فالذنب يتعاظم باعتبار المزني به، كما أنه يتعاظم باعتبار الزاني. وهذا ليس فقط في الزنا، باختلاف الأحوال يكون الذنب ليس كمثله في حالة أخرى. فاعتبروا لهذا يا أولي الأبصار. أيوة، مزوج بها ولا مزوج بها؟ احنا الله تعالى أباح لنا الزواج بأهل الكتاب بشرط العفة. بزاف الناس نسوا هذا الشرط. هذا الله تعالى يقول
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. العفة، عن العفة أن هذه المرأة النصرانية أو اليهودية يجب ألا تكون قد عرفت الرجال، وأنها تعفت عنهم ولم تزني ولم يزني بها أحد. إذا تزوج بها نكاحا زواجا صحيحا هي حلال عليه. أما الرجل يعيش مع امرأة بغير عقد شرعي سواء كانت مسلمة أو نصرانية أو يهودية أو كافرة فهذا زنا لا شك ولا ريب فيه والعياذ بالله. Donc on revient au hadith. Il dit ça, quand ils ont répondu c'est haram, il leur a dit qu'un homme fornique avec 10 femmes, c'est moins pire que s'il fornique avec la femme de son mari. Et là tu comprends quelque chose de très intéressant. C'est que le péché, le même, peut avoir une grandeur différente, une importance différente en fonction de la personne qui l'accomplit, petit a, ou de la personne avec laquelle on l'accomplit, petit b. Je reviens au petit a. On peut avoir deux hommes qui vont tous les deux faire la fornication, pas ensemble, avec deux femmes. Vous allez dire c'est le même péché, c'est le même acte qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils auront le même péché? Pas forcément. Ça dépend des personnages, des individus. Le prophète dit ça dans un hadith. Il y a 3 types de personnes à qui Allah Ta'ala ne parlera pas le jour de la résurrection. Il ne les purifiera pas. Il les regardera pas. Il ne leur parlera pas. Il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Elle a commencé par lequel? Un vieillard fornicateur. Un vieillard fornicateur. Pourquoi le vieillard et pas le jeune? La fornication, c'est la fornication. Eh ben non. Parce que le vieillard, il n'est pas comme le jeune. Le jeune qui fornique, c'est quelqu'un qui a du désir plein la poitrine. Il pense qu'à ça. Comme on l'appelle en français le réveil hormonal. C'est pour ça qu'on doit marier les gens jeunes. احنا في العقليه تاعنا مازال صغير 30 عام مازال صغير وعيام ما يزني ومازال صغير سبحان الله العظيم. هذوك الوالدين اللي ما يزوجوش ولادهم والولاد كي يزنيو راهم عندهم حظ من الذنب حتى هما لانهم كانوا سببا في دفع اولادهم الى الزنا. اي نعم فهموها هذه مزيان وقولوها لمن تعرفونه وهو في هذه الحال. Là, nous, on a malheureusement dans notre mentalité de maghrébin, les enfants, on ne les marie pas jeunes. Non, non, ils sont encore petits. خليه يقرأ، خليه يخدم، خليه يعاوننا نبنيو الدار في البلاد، ولا نشريو شي سيارة كبيرة على الأولى. Il est encore jeune. Laisse-le travailler, c'est bien. Comme ça, il va nous aider à construire la maison au bled. Mais il est jeune, d'accord, il est jeune. Mais toi, tu as été jeune. Tu sais c'est quoi d'être jeune? Tu sais c'est quoi d'être jeune en 2017? Non, tu sais pas ce que d'être jeune en 2017, tu sais pas. Demande aux jeunes, ils vont te le dire. C'est difficile. Mais non, fitna partout le fitna. Fais même jeter le cas. Tu donnes ton voiture, tu ne demandes rien à personne. Tu t'arrêtes à un feu rouge dans ton un bus et tu as une affiche à Oudou Billah. Tu marches dans la rue, les gens comment ils sont habillés? Ils s'embrassent. Ils font des trucs de fou. Voilà. Tu regardes la télé avec tes enfants, t'es tranquille, tu ne demandes rien à personne. Une pub pour du yaourt, une femme toute nue. Une pub pour des chaussettes, une femme toute nue. Une pub pour du shampoing, ouais, Malco. Après c'est nous, on a rendu la femme animale, et c'est pas eux. Wallah, ajib, had le fahm hada. C'est nous, on a emprisonné la femme. Subhanallah. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent prétendre l'intelligence alors qu'ils sont tombés aussi bas. Le mohim, donc le jeune il est là. On lui dit c'est haram, tu fais zina. Mais tu ne maries pas. Tu te maries. Le Rasoul dit dans le hadith Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il parle aux jeunes. Celui parmi vous qui peut se marier, qui se marie. Parce que c'est dur de patienter là. Youssouf alayhi salam, ce prophète merveilleux et grandiose, qui avait une beauté sans pareil, la femme de son maître a essayé de le séduire tant bien que mal alors qu'elle était très très belle.
Elle l'a isolé dans une pièce, en fermant toutes les portes à double tour. Et avec elle et lui. Une très belle femme et un très bel homme. Tous les deux jeunes. Elle lui dit quoi? Haïtalak, je suis prête. Fais ce que tu veux. Je suis à toi. Tu crois que Youssouf c'est un morceau de bois? Tu crois que c'est pas un humain? C'est un humain. Allah a dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Elle a eu envie de lui, il a eu envie d'elle. Mais il s'est rappelé Allah, sa grandeur, sa puissance, sa colère, son châtiment. Il a dit Ma'adallah, qu'Allah il me protège, qu'Allah il me préserve. Et là il a fait une chose impressionnante. Il a fait une chose extraordinaire. Il s'est sauvé. Moi quand je lis ce verset, chaque fois je me gratte, je dis il s'est sauvé, subhanallah. Il s'est sauvé. C'est comme toi, imagine, on est là, la porte elle est là, tu la regardes, elle te regarde, tu regardes la porte et tu cours vers la porte. Le premier qui arrive, ils ont fait la course vers la porte. Il s'est sauvé d'elle, subhanallah. Il y a de quoi se tirer les cheveux, c'est encore. Nous aujourd'hui, ils fuient vers le zina. Tous les jeunes là, nos enfants, nos frères qui prennent des billets pour aller à Bangkok ou là, à Phuket là-bas en Thaïlande. Soi-disant, ils vont faire du jet ski, soi-disant. Tu l'as vu celui-là? Là-bas, tu peux faire du jet ski avec là-bas. Tu peux pas faire du jet ski au Maroc ou en Algérie, tu peux pas. Tu peux en faire qu'en Thaïlande. Arrêtez de nous prendre pour des ânes. Arrêtez. Là, c'est faux, arrêtez. Après, je dis pas que tous ceux qui vont là-bas, ils font des choses mauvaises. Non. Mais il ne faut pas non plus nous prendre pour ce qu'on est, comment on dit, prendre les vessies pour des lanternes. C'est une expression un peu vieux jeu, mais ceux qui ont vécu avant les années 70, ça veut dire quoi? Les autres, Allah Ghalab. Donc, le vieillard, il n'est pas comme le jeune. Le vieillard, généralement, il s'est marié. Ça, il est khlas. Il s'est marié. Et il a connu donc. Il a eu le moyen d'assouvir ses pulsions. Il a eu le moyen de satisfaire ses désirs dans le halal. Et en plus, en vieillissant, plus tu vieillis, plus ta shahwa diminue. Plus ton désir charnel, sexuel, il diminue. Donc, tu n'as plus envie. Eh bien, lui, c'est un vieillard et il fornique. C'est pour ça que le vieillard qui fornique, il est pire que le jeune qui fornique. Et que le péché qu'il accomplit, il sera plus grand que le péché d'un jeune qui fornique. Donc le péché, il peut être pire, alors que c'est le même acte, en fonction de celui qui l'accomplit, pour petit a, on va en parler, et en fonction de celui avec qui on l'accomplit, petit b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre un homme qui va forniquer avec 3 femmes différentes. La première, c'est une étrangère avec laquelle il n'a aucun lien, ni de près ni de loin. Ni familial, ni dans le voisinage. Il a le péché de la fornication. La deuxième, c'est quelqu'un avec qui il a une relation proche dans le voisinage. Et c'est à ça qu'on fait référence dans le hadith. Ils disent que si un homme fornique avec 10 femmes, c'est-à-dire qu'il fait ça avec 10 femmes et tu fais le cumul de chaque fois les péchés. Supposons, on va dire n'importe quoi, quand quelqu'un il fait un péché, il obtient 10 000 sayyi'at. Supposons. Donc il a fait ça avec 10 femmes, 10 fois 10, 100 000 sayyi'at. Et bien si il forniquait avec 10 femmes, qui ne sont pas ses voisines, c'est moins pire pour lui que s'il avait forniqué avec la femme de son voisin. Ça veut dire que, supposons, on revient à une quantité, que ça vaudrait 200 000 sayyi'at. Qu'une seule femme, quand c'est celle de ton voisin. Et là, tu vois que la gravité, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que le voisin, il est proche de toi. Il te fait confiance. Vous vivez dans le même endroit. Vous vous voyez tous les jours. Vous vous connaissez. Mais des fois, il y a même des choses qui sont intimes et que vous finissez par apprendre à force de vivre à côté des gens. Quand les gens ils vivent chez toi, à côté de chez toi longtemps, après, on se voit dans le couloir, on se dit bonjour. Des fois, on fait un plat, on leur ramène un peu et tout ça. Et des fois, on fait plus connaissance, on s'invite les uns les autres chez soi. Et les gens, après, ils se livrent et ils donnent leurs secrets. Et on apprend des choses. Al-Muhim, le voisin, il sort de chez lui, il va au travail, il se dit quoi, lui, c'est mon voisin, je lui fais confiance, je sais que je peux compter sur lui, si il arrive quelque chose à ma famille, il sera là pour les aider, il sera là pour s'occuper de lui. Il leur fait confiance. Il y a même des voisins, ils partent, ils donnent la double de leur clé à leurs voisins. Ils disent, de temps en temps, tu viens, tu arroses les plantes, tu donnes à manger aux poissons, tu ouvres les fenêtres. Vous connaissez ces choses-là, on a tous fait. Tu cherches le courrier, on a tous fait ces choses-là. Alors, lui, il part, il est murtah. Il est loin de s'imaginer que quand il quitte sa maison, son voisin, il vient, il fornique avec sa femme.
Là, il a trahi, ce voisin-là, il l'a trahi. C'est un hypocrite, c'est un traître. Et c'est pour ça que quand il fornique, lui, avec cette femme-là, son péché, il est pire, 10 fois pire, au minimum, que s'il avait fait avec une autre femme. Et il y a encore une troisième catégorie, c'est lorsque quelqu'un il fornique avec une femme de sa famille. Et quand on parle d'une femme de sa famille, on parle d'une femme qui lui est interdite au mariage, ce qu'on appelle le maharim. Les gens qui sont interdits au mariage, ils appellent le maharim par rapport justement à ça, l'interdiction au mariage. Et donc ça te fait comprendre que celui qui va forniquer avec une femme de sa famille, sa mère, sa tante, sa sœur, sa fille, sa nièce, wal'iyadhu billah, c'est pire que s'il avait forniqué avec la femme de sa voisine. Et c'est pire que s'il avait forniqué avec d'autres femmes dans la rue. Et c'est pas que dans zina, c'est dans plein de péchés aussi. Et des fois, il y a même un tarakum entre les péchés, c'est-à-dire une accumulation entre les péchés. Comme dans le hadith, dirhamu riban a'zamu inda Allahi min 36 zaniya. Un dirham de riba, un seul, c'est pire auprès d'Allah que 36 fornicatrices. 36. C'est-à-dire, si un homme il fornique 36 fois avec 36 femmes différentes, le péché qu'il va obtenir à la fin, il sera inférieur à celui d'un homme qui mange un dirham de riba. Juste un. Qui mange ou qui le donne à manger. La'anallahu akila riba wa mukilahu. Allah il maudit celui qui mange le riba et celui qui le fait manger. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن là tu vois حق الجار. Tu vois حق الجار. Tu comprends que le jar c'est ماشي كيما واحد آخر. ماشي كيف كيف. أنا l'avais dit la semaine dernière. Pourquoi le jar il a ce حق là بالقرب والمشاركة. Avec la famille, il y a le qurb fi dam, il y a la proximité dans le sang, et il y a le musharaka fi rahm, et la proximité dans et l'association dans l'utérus. Le voisin, et la proximité dans l'espace, dans le lieu, et l'association dans l'endroit où on vit. Donc à cause de ça, il a un droit que les autres n'ont pas. Puis il a dit après, il leur a demandé le vol. C'est quoi le hukm du vol? C'est pareil, c'est haram. Sahaba, c'est pas dire Allah wa rasuluhu a'lam. Ils savent que c'est haram. Ça a toujours été haram, c'est tout le monde. Personne n'a autorisé le vol. Ça n'existe pas une société dans l'univers où on autorise le vol. Ça n'existe pas. Donc c'est clair que c'est interdit. Même les enfants entre eux, ils n'acceptent pas qu'on leur vole leurs affaires. Donc c'est quelque chose qui est clair. Et puis il a dit la même chose. Si quelqu'un il vole 10 personnes dans 10 maisons différentes, c'est moins pire que s'il volait son propre voisin. Comme on a dit tout à l'heure, ton voisin, il te fait confiance, et il compte sur toi, il y a tamid alayk, et si tu as besoin de lui, il est là, et s'il a besoin de toi, toi tu es là, il ne s'attend pas à ce que toi, tu viennes le voler. Donc, les qurbil jari milk, lahu makanatun khassatun bayna an-nas. Comme le voisin, il est proche de toi, alors il a une place spéciale parmi les gens. Donc déjà toi tu ne dois pas forniquer avec qui que ce soit, tu ne dois voler personne, mais s'il y a vraiment quelqu'un que tu ne dois pas voler et vraiment quelqu'un avec qui tu ne dois pas forniquer, c'est tes voisins. Ce sont tes voisins. Kam baqi 3 minutes. Bismillah. الحديث الآخر هذا كأول حديث هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والعجيب أن البخاري رحمه الله تعالى في صنيعه في هذه الأبواب التي تتحدث عن الجيران يكثر من ذكر هذا الحديث وكأنه يحاول أن يعيد صنيع جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر حديثا ثم يذكر هذا الحديث ثم يذكر حديثا آخر ثم يذكر هذا الحديث. لم يزل يوصينا بالجار حتى نظن أنه سيرث منا حتى لا يغيب عن ذهننا أن للجار حقا عظيما.
Puis on a le hadith suivant, on l'avait déjà vu ensemble, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que Jibril n'a cessé de me recommander le voisin, au point où j'étais persuadé qu'il allait lui aussi toucher une part de l'héritage. Donc on avait dit que Jibril, il n'a cessé de répéter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma takarrar, taqarrar. Et ce qui se répète finit par rentrer. Inch'Allah, avec certains. Et sinon, et là, c'est comme si le Bukhari l'a répété une fois. Là, c'est la deuxième fois, il va le répéter encore une troisième fois, et une quatrième fois, et d'autres fois encore. Comme s'il répétait ce que Jibril il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le répète, il nous le répète, il nous le répète, comme ça rentre dans nos têtes. Entre plusieurs hadiths qui parlent des voisins, il nous rappelle que presque il allait toucher une part de l'héritage. Le voisin, il a une part importante. Le voisin, il est important. Faites attention aux voisins. Ne faites pas n'importe quoi. Ne le volez pas. Ne forniquez pas avec les gens qui sont avec eux. Ne trahissez pas leur confiance. Ne leur montrez pas un mauvais visage, une mauvaise image. Surtout quand les voisins, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, c'est les voisins de la mosquée. Surtout. Quand les gens ils viennent à la mosquée pour faire la prière et qu'autour d'eux il y a des voisins qui ne sont pas musulmans, que ces voisins-là, peut-être ils font des du'a à la nuit pour pouvoir déménager, vendre leur maison pour plus rester à côté d'une mosquée. Vous savez que c'est une réalité ça. Dans les rues où il y a des mosquées, la valeur des maisons elle baisse parce que personne ne veut acheter et tout le monde veut partir et vendre. À cause de qui? À cause de nous. Moi j'ai le droit de garer ma voiture devant la porte des gens. Moi j'ai le droit de fermer l'accès au parking avec ma voiture quand je arrive en retard à l'Jumu'ah. Moi j'ai le droit de mettre ma voiture dans la rue où le bus y passe comme ça. Quand il y a deux bus qui arrivent, ah bah non, s'il n'y a pas de place, comment on va faire? Bah il faut attendre que le musulman sorte de la mosquée pour faire la prière. Et c'est tellement à l'heure de lui dire, Khoya Allah, il dit pourquoi tu vas te garer là? Khoya, t'es pas policier, c'est tranquille. Qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça, Billah Alex? Qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça? Il y a de quoi devenir fou, Allah. Il y a de quoi devenir. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire, Khoya. On va prendre un pied de biche, on va casser ton pare-brise. Ou là on va crever tes pneus, ou là on va rayer ta carrosserie, c'est comme tu veux. Là, l'hôpital Robert Ballanger là-bas à Villepinte là. Et là, vous avez déjà, ils mettent des autocollants hein, quand tu te gares mal sur le pare-brise ou sur la fenêtre. Hein, je vois les gens faire, ah ouais, je vais galérer pour l'enlever avec l'autocollant là. T'as mis de l'eau chaude, de l'acide, t'as tout mis. Et les gars, à la fin t'as changé le pare-brise. Pourquoi? Parce que t'as pas le droit de te garer là. Ah, ce serait une bonne idée d'acheter des autocollants comme ça, bada. Et alors, on va pas leur crever leurs pneus, on va pas leur casser leurs vitres, on va pas rayer leur carrosserie, on va leur mettre un autocollant. Apprends à regarder quelque part, t'es un musulman, t'as une image, les gens te regardent, respecte-la. C'est ça que les gens devraient comprendre, mais les gens ne comprennent pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous c'est nafsi, ni plus ni moins. C'est tout, ni plus ni moins. On n'arrête pas de répéter que parmi les principes fondamentaux dans l'islam, c'est de se mettre à la place des autres, et de penser comme les autres, et de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais nous c'est l'inverse total. Et le pire, c'est qu'on le fait pour aller à la mosquée. J'imagine même pas, ces gens ils font que chez eux, j'imagine même pas dans leur repas de jour comment ça doit être, je sais pas. Mais en vrai non, il n'y a pas à se poser des questions parce que leur maison pour eux c'est des palais qu'il ne faut pas toucher, mais la mosquée on s'en fiche. La mosquée on s'en fiche. Alors on ne respecte pas ni la mosquée, ni les gens qui s'y trouvent, ni les gens qui vivent à côté. On ne respecte rien ni personne. La fawda, l'anarchie totale dans la jungle. Et même dans la jungle, les animaux ils ont une hiérarchie. Même dans la jungle, tu verras jamais un lapin chasser un loup. Eh ben nous on a ça. On a des lapins qui se prennent pour des lions. Il a une Twingo, mais avec cette Twingo, wallah, il fait plus de bruit que quelqu'un qui a une Porsche Cayenne. Subhanallah. On a beau répéter les voisins, wallah, hayata liman punati. Amaz. Même des barrières, là, je suis comme ils ont trouvé même le passage, ils se mettent à l'intérieur. Dans les barrières. Ici, là, devant. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà, tu peux pas parler avec des gens comme ça. Tu peux pas. Les personnes, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. Eh bien, ces gens-là, il faut les fdah. Il faut les fdah. Hein, vous avez vu en Arabie, à l'époque où c'était interdit, maintenant ça a changé, les femmes, elles n'avaient pas le droit de conduire. Et quand les femmes elles sortaient avec leur voiture et qu'elles conduisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient la police? Ils prenaient leur nom et ils mettaient dans le journal Flana bint Flan, Zawjat Flan, Sakna fil Hayy Flani, Sakt. Ah, la fdah. Il disait quoi? Madame Untel, en disant son prénom, son nom, la fille de un monsieur Untel, son prénom, son nom, la femme de monsieur Untel, toute la famille elle y a le droit, dans la première page du journal. On va prendre des photos, on prend des photos, on fait des posters, c'est quoi les plus grands formats de papier? A8 je crois, non? Et on va les coller à la porte, on met les noms avec les plaques d'immatriculation et tout ça. Oula, parce que t'as vu, nous, des fois, il va nous dire, ouais, la flan, Flan avec la plaque d'immatriculation, il gêne. Non, on ne va pas faire ça. On va dire Flan avec la plaque d'immatriculation, c'est un mauvais musulman parce qu'il se gare n'importe où, et parce qu'il ne respecte pas le voisinage, et parce qu'il s'en fiche, et il ne respecte personne. On le fdah. Vous savez, discours en arabe,
آخر الدواء الكي. آخر الدواء الكي. C'est quoi le kay? Le kay, c'est la cautérisation. Si jamais tu t'ouvres, tu as une cicatrice, je prends une barre de fer, je la laisse bien prendre dans le feu, bien que ce soit bien rouge, et je la pose sur ta cicatrice. Et là, ça cicatrise direct. Ça s'appelle la cautérisation. Mais avant d'arriver là, on met du miel, on met du sel, on met des trucs gentils, on caresse, on fait des trucs gentils. Aïeina men koulou gentil ma'akou. On a tout essayé, tout. Gentiment, Allah yarda alaykoum, Allah yakhalikoum, Allah ya'afikoum. S'il vous plaît, soyez gentils, s'il vous plaît. On aurait dit les Roumains au feu rouge. S'il vous plaît. Il y en a marre de s'il vous plaît. Eh ben, on va passer au dernier remède, c'est le feu. Le feu. Ouh là là. Laissez-moi ça y est. Comment? Ouais. On les perce. On va investir dans. T'as vu les sabots, t'as les paires manches là, les gros sabots jaunes là. Et encore, ils sont tellement taurines qu'ils arriveraient à sauver avec ça. Allah. Hein? Voilà, j'ai حط الباب. سبحان الله. والله عيب. Mais كيفاش quelqu'un il arrive à الجمعة à la fin, c'est la fin de la khutba, on va commencer la prière. Hada il a vraiment cru qu'en se garant devant la porte du parking et en venant faire la prière et en dérangeant tout le monde, il a vraiment cru Hada était l'ajr. Il a vraiment cru. Wallahi, qui rate la prière, c'est moins pire que ce qu'il fait là. C'est moins pire que ce qu'il fait là. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا أسوة حسنة لغيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم خذ بأيديهم وخذ بأيدينا معهم إلى الهدى والرشد وعافنا من شرهم يا رب العباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. اسمحوا لنا راني طولت عليكم.